بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ ٹاک آفیشل۔ محترم ناظرین، انسداد دہشت گردی عدالت نے علی امین گنڈا پور کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف 9 مئی اور اس طرح کے 12 مختلف مقدمات میں نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے ہیں، اور حکم یہ دے دیا گیا ہے کہ 2 اپریل کو گرفتار کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کے خلاف بھی نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ان رہنماؤں میں شبلی فراز، مراد سعید، زرتاج گل، شیریں مزاری، زلفی بخاری، شہباز گل، مسعد جمشید چیمہ، اکرم سائی اور بشارت راجہ شامل ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عبوری ضمانتیں حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ نان بیلیبل وارنٹ اور گرفتاری کے وارنٹ، ان میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ نان بیلیبل وارنٹ کسی بھی عدالت میں جب مقدمہ چل رہا ہو، اس میں اگر ملزم غیر حاضر ہو جائے تو پہلے بیلیبل وارنٹ نکلتے ہیں، اس کے بعد نان بیلیبل وارنٹ نکلتے ہیں۔ یہ روٹین کی کارروائی ہوتی ہے، یہ جلد منسوخ بھی ہو جاتی ہے، صرف ایک درخواست دینی پڑتی ہے۔ لہٰذا ان کو سیریس نہ لیا جائے۔ مخالفین بغلے بجا رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جبکہ یہ نان بیلیبل وارنٹ ہے، ان کی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کے اس معاہدے کے تحت آئندہ ماہ $1.1 ارب کی قسط ارسال کرے گا۔ آئی ایم ایف پاکستان کے معاشی اقدامات کا معترف ہو گیا ہے۔ شہباز حکومت نے بھی پالیسیاں اور اصلاحات جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے سے مثبت اثر پڑا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس 451 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 65,900 کی حد عبور کر گیا ہے۔ میں پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شہباز حکومت ان کو ماہ مبارک میں مبارک مہنگائی سیلاب کا تحفہ پیش کرنے جا رہی ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے ماہ رمضان کے آخری ایام میں یا پھر ماہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں شہباز حکومت اپنے دل پر جبر رکھتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے ملکی مفاد میں مشکل فیصلے کرے گی۔ شہباز حکومت پاکستان کے مفاد میں مشکل فیصلے کرے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مشکل فیصلے عوام کو سہنا پڑیں گے اور عوام سہنے پر مجبور ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک دلیرانہ بیان: جو بھی سرکاری افسر رشوت مانگے اس کا سر پھوڑ دو اور میرا نام لے لو، وہ ہم رشوت خوروں کو خود سزا دے۔ علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھے نہ کہنا کہ فلاں افسر رشوت مانگ رہا ہے، نہ خود جہنمی بنے نہ مجھے جہنمی بنائے۔ جو بھی افسر آپ سے رشوت مانگتا ہے، آپ پہلے تو اس سے رشوت دینے سے انکار کر دیں، اور اگر پھر بھی وہ مزید ہو تو اسی کو اسی جگہ پہ بدنام بھی کیا جائے اور اس کو وہاں پر سزا بھی دی جائے۔ یہ بہت بہتر اقدام ہے۔ ایسے ہی اعلانات ہونے چاہیے، اور اسی طرح ہی اگر تسلسل رہے گا جمہوریت میں، یقیناً ایک نہ ایک دن بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ جیسے ہی لوگ تبدیل ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، بہتری آتی ہے۔ یقیناً ایسے اقدامات ہونے چاہیے، اس سے بہتری آئے گی اور عوام کو بھی کوئی دلجوئی ہوگی۔ گرفتاری کی وارنٹ کی وجہ سے علی امین گنڈا پور نے وفاق اور پنجاب پر تنقید کرتے ہوئے اور اس وارنٹ کے جواب میں وفاق اور پنجاب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب وفاق اور خیبر پختونخوا کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ یہ بین الصوبائی جنگ اور جھگڑا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم اس بات سے گریز کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات نہ ہوں جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ کہ آپ یہ کیسے ہمارے ورکروں پہ ہیں، ہمارے لیڈرشپ پہ ہیں، اس کے اوپر اگر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ ثبوت پیش کریں، اور اس کے بعد ہم بالکل فیس کرنے والے ان کیسوں کو، اور ہمیں اپنے عدلیہ پر بھی اعتماد ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو فیس کریں گے۔ لیکن اگر ثبوت موجود نہیں ہے تو شرافت سے کیس ختم کر دو۔ لیکن میرے خیال میں شرافت کی زبان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میرا بھی اندازہ ہے
कि इनको शराफा की ज़बान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, या हम बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं बहुत टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैन सूबाई मामलात में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, ये चाहते हैं ये बात, और हम इस चीज़ से गुरेज कर रहे हैं, बार बार गुरेज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते ये चीज़। इनको अब बहुत अगर शौक चढ़ा हुआ है इस चीज़ का, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पे जो इन्होंने FIR काटी हैं, मेरे वर्कर्स पे काटी हैं, मेरी लीडरशिप पे काटी हैं, मुझे पता है कि इनमें 99.9% ये सारी FIR फेक है, ये विक्टिमाइजेशन है, ये बदमाशी है जिन्होंने की है, और ये काफ़ी साल उस वजह से हमारे लोगों को विक्टिमाइज किया है, जेलों में डाला है, अभी तक लोग जेलों में हैं, कोई जमानतों पे हैं, बार बार वारंट निकाले जाते हैं उनके। तो अगर इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं आपकी गैरत देखता हूँ कि आप कैसे गलत पर्चे काट के गिरफ्तारियाँ करते हो। कोई मेरे सूबे के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, इंशाल्लाह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। जनतों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाहर आ जाओ इन चीज़ों से। अगर आप बाहर नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे। जुम्मे के रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की चेक पोस्ट के हमले के जवाब में पाक फ़ौज का जवाबी वार अफगानिस्तान में मौजूद TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन किया, जिसमें कालादम TTP और हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया। आज की कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे, जो कालादम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ थे। अफगान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि रात के 3 बजे पाकिस्तान के हथियारों ने हमला किया, जिसमें 8 अफराद मारे गए। पाकिस्तान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले से कर्नल काशिफ, जवान साल, अहमद बदर, कैप्टन समेत 7 अफराद शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप ने कबूल की थी। ताहम हमले के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जब ये चेक पोस्ट पर हमला किया गया तो इसके जवाब में सदर आसिफ ज़रदारी ने जवाबन बयान दिया था कि हम हर सूरत पर शहीदों के खून का बदला लेंगे, और यकीनन ऐसा ही हुआ कि पाक फ़ौज ने दलेराना कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान में घुसकर उन ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफ़गानिस्तान को बार बार याद दहानी दिलाई, बार बार कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कान पर जूं तंग न रहेगी। जब उनकी तरफ से सख्त महरी दिखाई गई, तब जाकर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों को निशाना बनाया और उसमें कामयाब भी रहे। कहने वाले कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत अमल है, 2 मुल्कों में जंग छिड़ सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही बेहतर अमल है। अफ़गानिस्तान जो है ये इंडिया के कहने में पाकिस्तान को हल्का ले रहा है और पाकिस्तान को ज़िच करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको अब न रोका गया तो यकीन ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुँचा सकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनके साथ ऐसा ही निपटा जाए, क्यों कि ये नमक हराम है। पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का खाते रहे, अब भी कितने मुहाजिरीन पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के पल रहे हैं, लेकिन अब भी अफ़गानिस्तान के दिलों में, अफ़गानियों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत ज़रा बराबर भी नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि इंडिया जो कि हिंदू देश है, हिंदू मज़हब रखने वाले मुसलमानों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। अगर उनको मोहब्बत होती तो इंडियन मुस्लिम से ज़रूर होती। जब उनसे वो नफ़रत करते हैं, मुसलमानों को शुदा समझते हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, तमाम मुस्लिम लोगों से वो नफ़रत करते हुए अफ़गानिस्तान से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। तो ये अफ़गानियों को सोचना होगा, समझना होगा और होश के नाखुन लेने होंगे। फिर ये ना हो कि उनको पछताना पड़ जाए, ना खुदा ही मिला, ना विसाल सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।